एमसीडी साਰਿਆਂ ਨੂੰ परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम के अज दे संडे सबनों प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की हजूरी तुसी वधो और पवित्र आत्मा की सामर्थ के नाल तुसी अगे वध सको। वचन दे विच लिखिया कि परमेश्वर अपने लोगों को वो आत्मा दिंदा आ जिहड़ा सच्चाई दा आज़ादी दा आत्मा आ। जिथे परमेश्वर दा आत्मा आ उत्थे फ्रीडम आ, उत्थे आज़ादी आ, उत्थे बंधन टुटदे आ यीशु मसीह दे नाम दे विच। जिथे परमेश्वर दा आत्मा आ, हालेलुया, जिथे प्रभु दा आत्मा आ उत्थे आज़ादी आ, उत्थे असी आज़ाद होके रहने आ। हालेलुया। इस करके परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा मैं जा रहा तो मैं तुहाडे लई सत्य का सहायक अर्थात पवित्र आत्मा घल्लांगा जो संसार दे विच तुहाडी मदद करेगा, तुहाडी हैल्प करेगा। हालेलुया। असी उसकी हैल्प दे लिए तैयार रहना है, उसकी मदद के लिए तैयार रहना है, क्योंकि परमेश्वर साडा हैल्प करने वाला परमेश्वर है, मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और शिफा चर्च मिनिस्ट्री वालों मैं परमेश्वर दा दास एक बार फिर सबनों सलाम कहना और परमेश्वर की हजूरी तुसी वधो और ताकि इस गर्मी के मौसम के विच भी खुदाबंद खुदा तुहानूं संभाले। और बहुत सारी कंट्रियां दे विच गर्मी नहीं हैगी और जिस कंट्रियां च गर्मी आ गर्मियां संभाले परमेश्वर और तुहाडे परिवार नूं हिफाजत दे विच रखे परमेश्वर। और असी प्रभु दे अगे ही प्रार्थना करते हैं कि तुहाडा परिवार और तुसी सलामती दे विच रहो, परमेश्वर की हजूरी दे विच वधो। और मेरी दिन रात प्रेर रहिंदी आ। पर सलामती अते आराम दे विच रहना जां परमेश्वर दे सुभाअ नूं अपनाना जां परमेश्वर दे विच बने रहना ये किस तरह हो सकदा आ, कौन कर सकदा आ। प्यारे खुदा दे लोगों, जदों असी खुद पहला कदम उठाने आ, असी जो खुद चलना शुरू करते हैं तो बाइबल दे विच लिखिया सानू देख के लोग परमेश्वर की वडियाई करते आ। तुहाडे अंदर मसीह का सुभाअ देख के, तुहाडे अंदर मसीह नूं देख के, तुहाडे अंदर सामर्थी परमेश्वर नूं देख के, तुहाडे अंदर परमेश्वर के चाल चलन नूं देख के लोग परमेश्वर की वडियाई करते आ। हालेलुया। ये बड़ी ही अद्भुत गल आ कि लोग जिहड़े आ वो साडे अंदर मसीह नूं देखदे आ, साडे जीवन के अंदर मसीह नूं देखदे आ। मैं एक गल तुहानूं जरूर दसना चाहना, पिछले दिनों के विच मैं कई वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं तुहानूं सुनाए आ ते तुहाडे लई स्पैशल मैं प्रेयर कीती है। तो उहदी जो रिपोर्ट आंदी आ ते उहदा जो बैक रिपोर्ट आंदी आ तो बहुत गुड हुंदी आ। इहदा मतलब कि परमेश्वर जिहड़ा आत्मा आ वो काम कर रहा, परमेश्वर का जिहड़ा रूह आ वो लोगों के जीवन के विच बदलाव लिया रहा आ। क्योंकि जिथे बदलाव नहीं आता उत्थे उत्थे परमेश्वर का आत्मा नहीं ठहरदा, उत्थे परमेश्वर का रूह नहीं ठहरदा। बाइबल दे विच लिखिया स्टार्टिंग दे विच उत्पत्ति दे विच परमेश्वर का आत्मा पानियां उत्ते जिउंदा सीगा, पानियां उत्ते सीगा, पानियां उत्ते लिखिया डूंघाई ते उचाई ते हनेरा बहुत ज़्यादा सीगा। ते बाइबल दे विच लिखिया उन्हां दे उत्ते जदों परमेश्वर का आत्मा वाच करन लगा उसनूं, परमेश्वर के आत्मा ने उन्हां चीज़ों नूं वाच की, डूंघाई नूं, काल नूं, हनेरे नूं। ते बाइबल दे विच लिखिया उस तो बाद अच्छी धरती बननी शुरू हो गई। मान लो कि वो बनना शुरू हो गया, मॉडिफाई होने शुरू हो गए, पहाड़ टिले सारे इक्वल कर दिते गए, जिहड़े खड्डां सीगियां वो भर दित्तियां गईयां, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस ते मंडला रहा सीगा। आमीन। जिथे परमेश्वर का आत्मा मंडलाना शुरू करता, जिथे खुदा दे स्पिरिट आंदी आ, परमेश्वर का आत्मा जिथे आंदा तो उत्थे सारे खड्डे भरे जाते आ, सारियां जिहड़ियां शैतान दियां प्राकृतिक क्रियां आ उन्होंने फेल किया जाता आ, शैतानी बंधन टुटदे आ, लोग पवित्र आत्मा के जरिए आज़ाद हुंदे आ। हालेलुया। इस करके याद रखो कि परमेश्वर जिहड़ा वचन आ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ परमेश्वर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੰਡਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਧੂਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੋਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਵਿਥ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਉਤਰ ਰਹੀ ਆ। ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੈਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਿਰੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਠਹਿਰਦੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਠਹਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਖਾਸ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 31 ਅਧਿਆਏ 31 ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 25 ਆਇਤ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ 3 ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ
ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਸ ਕੀ ਆ, ਵਚਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਤੋਹਫਾ ਆ, ਕੀ ਗਿਫਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਲੀਟ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਜੋਗਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਰਮੀਆ 31:25 ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਥੱਕੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਦਾਸ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਥੱਕੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਰਾਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮਾ, ਥੱਕੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਦਾ ਲਈ ਰੈਸਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਠਹਿਰੇਗੀ, ਸਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਸਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਸਦਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਗਿਫਟ, ਉਹ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਵੀ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਥੱਕੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਟਕਦੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਕਤ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਏ ਕਰਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਉਦਾਸ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਉਦਾਸ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਘਟ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਕੁਸ ਉਹਦੇ 5 ਅਧਿਆਏ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਟਰ 5 ਵਰਸ 36, ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 36 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਖੇ ਸਨ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਧੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਉਦਾਸ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਦਾਸੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ? ਉਦਾਸੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ? ਉਦਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੈਡ। ਜਵਾਨ ਧੀ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਉਦਾਸ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
यीशु मसीह ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। यीशु मसीह ने ਉਹਦੀ ਉਦਾਸੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। यीशु मसीह ने ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। हो सकता अज तुहाडी जिंदगी दे विच बहुत सारिया चीज़ां डैड हो चुकियां, जां बहुत सारिया चीज़ां तुसी उहदे विच फस चुके हो, तुसी उहदे विच गहराई दे विच जा चुके हो, तुहाडा नुकसान हो चुका, शैतान ने खराब कर दित्तियां, डैड हो चुकियां, मर चुकियां आ, जे तबाह हो चुकियां, शायद सब कुछ नष्ट हो चुका आ, साडा जिहड़ा पैसा सी डुब चुका आ, जां साडी जमीन आ वो जिहड़ी साडे तो खो ली गई आ, साडी बीमारी बच गई आ, डॉक्टर ने कहा तुसी डैड हो जाओगे, तुहाडा ऑपरेशन होएगा, जो डॉक्टर ने कहा कदे भी ठीक नहीं हो सकता। याद रखो यीशु मसीह इन्हां गल्लां दे उत्ते ध्यान नहीं करदा। यीशु मसीह ने कहा ना डर केवल निछा रख, क्योंकि जीसस जिस निगाह नाल देखदा आ वो इस निगाह नाल वेखदा आ। तुहाडियां चिंता बहुत हो सकदियां, तुहाडियां प्रार्थनावां बहुत हो सकदियां, तुहाडे जीवन दे विच बहुत सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ हो सकते हैं ਜਿਹੜੇ कदे भी की नहीं होंगे, ਜਿਹੜੇ शैतानी काम कदे खत्म नहीं होंगे, ईबल स्पिरिट के काम कदे खत्म नहीं होंगे, जाके महामारी के काम कदे खत्म नहीं होंगे, जाके गुप्त रोग के खत्म नहीं होंगे काम, जाके कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ चिंता के काम खत्म नहीं होंगे ਜਿਹੜੇ कि तुसी जिन्हां दे विचों बाहर निकलना चाहते हो, जिन्हां चीज़ों चों तुसी बाहर निकलना चाहते हो, दोबारा फिर उस दे विच तुसी चले जाते हो, दोबारा फिर तुसी उस दे विच डिग जाते हो। याद रखो जदों यीशु मसीह तुहानूं देखदा आ वो इस तरह वेखदा आ, तो ना तुहाडी उदासी नूं, ना तुहाडी बीमारी नूं, ना तुहाडी चिंता नूं, ना तुहाडे करजे नूं, ना तुहाडे रोग नूं, ना तुहाडे चाल चलन नूं परमेश्वर देखदा। परमेश्वर ये देखदा आ कि ये तुहाडे अंदर देखदा कि ना डरो केवल नेचा रखो, मेरे वड्डे काम वेखोगे यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम दे विच उस सूबेदार नूं, सरदार नूं यीशु मसीह ने इक्को ही गल आखी कि तू ना डर केवल नेचा रख। बड़ी सख्त गल सी उस समय, मेरे ते तुहाडे अगे ये सिचुएशन हुंदी तां साडे अंदर नेचा ना रहिंदी, साडे अंदर विश्वास ना रहिंदा, क्योंकि साडे थोड़ा जिहा पेट च दर्द हो गया तो असीं कहने आ यीशु मसीह ने साडे कुछ कीता ही नहीं, थोड़ा जिहा सिर दर्द हो गया यीशु मसीह ने साडे कुछ कीता ही नहींगा। यीशु मसीह कह रहा मैं तेरे ईमान नूं वधाना चाहुंदा आ, मैं तेरी उदासी नूं दूर करना चाहुंदा आ, मैं तेरे उदास मन नूं देख के खुश नहीं हुंदा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर चाहता है कि साड़ी उदासी दूर होवे, परमेश्वर चाहता है साड़ी चिंता दूर होवे, पर किद्दां होवेगी जदों असीं जिरमिया नूं देखदे हां ते वो कहंदा परमेश्वर उहनूं कहंदा कि मैं ये सुपना देख रहा सीगा। जिरमिया सुपने च देख रहा सीगा कि परमेश्वर की कर रहा आ कि उदास जिहड़े मन आ परमेश्वर उहनूं रजा रहा आ, ਜਿਹੜੇ उदास हो चुके अपनी गरीबी दे विच, अपनी बीमारी विच, अपनी लछारी दे विच, अपनियां हरेक बुरियां हरकतां दे विच ਜਿਹੜੇ निराश हो चुके आ, अज परमेश्वर तुहाडी निराशा नूं दूर कर रहा, पवित्र आत्मा दी सामर्थ दे द्वारा तुहाडी निराशा नूं हटा रहा आ। मैं बोलदा यीशु मसीह दे नाम दे विच तुहाडी निराशा हटन जा रही आ, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह जिहड़ा जिंदा परमेश्वर आ वो तुहाडी निराशा नूं हटाण जा रहा आ। रेडी रहो यीशु मसीह दे नाम विच, तैयार रहो यीशु मसीह के नाम दे विच, तुसी बड़ा अभिषेक पाओगे परमेश्वर के नाम विच। इहदे लिखिया आ यीशु मसीह ने उन्हां चीज़ां नूं नहीं वेख्या जिहड़ी दुनिया वेखदी आ, उन्हां वस्तुआं नूं नहीं देखिया जिहड़े दुनिया देखदी आ। यीशु मसीह ने की वेख्या? यीशु मसीह ने सरदार दे अंदर, सूबेदार दे अंदर नेचा नूं बीजिया। यीशु मसीह ने कहा जे तू अपनी धी नूं जिंदा करना चाहना आ, अपनी बेटी नूं जिहड़ी मर चुकी उहनूं जिंदा करना चाहना आ, तां तेरे अंदर नेचा होनी चाहिदी है। हालेलुया। कि यीशु मसीह ने इत्थे चमत्कार नहीं करना सी, यीशु मसीह ने उहनूं बेटी नूं चंगा नहीं करना सी, करना सी मेरे बेटे अज के परमेश्वर ने तेनों बरकत नहीं देनी सी, परमेश्वर ने तेनों कामयाब नहीं करना सी, परमेश्वर ने तेनों विदेश नहीं लैके जाना सी, परमेश्वर ने तेरी हर एक समस्या का हल नहीं करना सी, तेनों चंगा नहीं करना सी, तेरे घर च बरकत नहीं ठहरनी सी, कलेश खत्म नहीं होना सीगा, तेनों परमेश्वर ने बेबी नहीं देना, परमेश्वर ने तेनों सब कुछ देना आ। पर परमेश्वर कहता मैं पहला तेरे अंदर विश्वास का बी देखना चाहना आ कि तू विश्वास करदा आ कि मैं तेरी चिंता नूं हटा लवांगा। यीशु मसीह ने कहा नेच्छा कर, विश्वास कर, डरना, तू परमेश्वर दे वड्डे काम नूं वेखेगा। हालेलुया। की मेरे नाल तुसीं आमीन बोल सकदे हो यीशु मसीह दे नाम दे विच?
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੇਨ। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुसी की करो, नेचा दे विच वधो, विश्वास दे विच वधो। इत्थे लिखिया आ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस सरदार नूं कहा तेरे अंदर विश्वास है, तेरे अंदर नेचा है। अज वो पवित्र आत्मा तुहाडे वल इशारा करके कह रहा, तुहाडे वल उंगली करके कह रहा, तुहाडे वल अपनी आवाज़ उठा के कह रहा, मेरी बेटी मेरे बेटे तू डर ना, नेचा रख, परमेश्वर तेरी उदासी नूं हटा देवेगा, परमेश्वर तेरी उदासी नूं हटा देवेगा, परमेश्वर तेरी उदासी नूं कैंसल करेगा, परमेश्वर तेरी उदासी नूं तेरे अंदरों कढ़ेगा। अज हरेक उदास मन रजाया जाएगा बरकतां दे नाल। हालेलुया। अज हरेक भटकदा मन शांत किया जाएगा। अज हरेक वो बदरू कढ़ी जाएगी यीशु मसीह के नाम विच। हरेक वो इबल स्पिरिट कढ़ी जाएगी यीशु मसीह के नाम विच। अज हरेक वो बंधन टुटणगे यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। इत्थे लिखिया आ बाइबल दे विच, याद रखो कि जदों असी मरकुस दे विचों पढ़दे आ, 25 आयत नूं बाइबल दे विचों पढ़दे आ, 5:25 विच लिखिया, तद एक जनानी जिहनूं 12 बरियां तो लहू आंदा सी अर जिन बहुत हकीमां हत्थों दुख वड्डा दुख पाया अते अपना सब कुछ खर्च कर दिता सी, पर कुछ भी आराम ना पाया, सगों ओहदा होर भी माड़ा हाल हो गया सी। हालेलुया। बड़े ही इंटरस्टिंग इस असी कहानी नूं देखते हैं बाइबल दे विचों। इंटरस्टिंग इस करके आ क्योंकि गॉड दा वचन है। हालेलुया। 12 वरियां तो औरत बीमार सी, लहू वहन की बीमारी सी। बाइबल दे विच लिखिया वो इन्नी उम्मीद सीगी कि उन्हें अपना इलाज करवाया। अजकल गरीब लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते, बट बाइबल दे विच लिखिया कि वो इस गल दे विच उदास सीगी। अज परमेश्वर तुहाडी उदासी नूं बदल रहा आ। वो औरत इस करके उदास सीगी क्योंकि उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही सीगी, वो चंगी नहीं हो रही सीगी। उन्हें पैसा भी बड़ा लगा दिता, हकीमां दे कोल धक्के भी खा ले, डॉक्टर कोल रिपोर्टां भी करा लईआं, हर वो मैडिकल इलाज वो करवा चुकी सीगी, हर एक वो तंत्र मंत्र जादू टूणे एक करवा चुकी सीगी, पर शी इज़ नॉट राइट, बट शी इज़ नॉट राइट, बट वो चंगी नहीं हो रही सीगी, बट वो चंगी नहीं हो रही सीगी, उन्होंने हील नहीं हो रही सीगी, चंगी नहीं हो रही सीगी। विश्वास ਉਹਦੇ अंदर उदों उत्पन्न होया जो वो यस्सू दे नाल मिली। हालेलुया। जो टक्करा मसीह दे नाल हो गया। आमीन। बाइबल दे विच लिखिया आ कि उन्हें यीशु मसीह के कपड़ियां नूं छुया तो बाइबल दे विच लिखिया चंगी हो गई। पहले उन्हें प्लान किया कि मैं यीशु मसीह के कपड़ियां नूं छू लांगी, मैं चंगी हो जावांगी। मेरे कहने का मतलब कई लोग इस तरह के होंदे आ जिहड़े उदास हो चुके आ, उन्होंने बिजनेस के घाटा पै गया हो सकता कि उन्होंने तियां पुत्रां ने उन्होंने धोखा देता हो सकता कि उन्होंने घर दे विच कलेश रहिंदा होवे, इस करके वो किया किसी गल तो दुखी रहिंदे होण, किसी गल तो चिंता दे विच रहिंदे होण, किसी गल तो वो निराश रहिंदे होण। पर याद रखो मेरे खुदा दे लोगों, परमेश्वर अज हर एक उदासी नूं तुहाडी नूं हटा रहा। मैं आत्मा विच देख रहा जिहड़े लोग रिसीव कर रहे आ, अज तो बाद तुसीं उदास नहीं बल्कि एक आनंद देखोगे परमेश्वर दा, एक आनंद दा उस्तब परमेश्वर तुहाडे लई खोलण जा रहा, एक आनंद दा बरा आण जा रहा तुहाडे लई, एक आनंद का महीना आन जा रहा तुहाडे लई, एक आनंद का तोहफा परमेश्वर तुहानूं दे रहा आ, परमेश्वर तुहानूं गिफ्ट दे रहा। बाइबल दे विच लिखिया जिरमिया ने कहा मैं हरेक उदास जान नूं रजा दवांगा, मैं हरेक थके हुए नूं आराम देंगा, तृप्त करांगा। वो सानूं तृप्त करेगा यीशु मसीह के नाम दे विच, वो साडी चिंता नूं हटाएगा यीशु मसीह के नाम दे विच। मैं अज हरेक प्रॉब्लम नूं बन रहा यीशु मसीह के नाम विच, हरेक समस्या नूं जो तुहाडी लाइफ दे विच चल रही आ। हालेलुया। चाहे वो मैंटली प्रॉब्लम हो, स्पिरिचुअली प्रॉब्लम हो, और तुहाडे ग्रैंड फादर की प्रॉब्लम हो, तुहाडे फादर एंड मदर की प्रॉब्लम हो, तुहाडे चिल्ड्रन की प्रॉब्लम हो, तुहाडे बच्चों की, तुहाडे बेटी की, बेटे की, जाके तुहाडे अपनी बॉडी की प्रॉब्लम हो, मैं हरेक उस प्रॉब्लम नूं यीशु मसीह के नाम विच श्राप दिना, बाहर आई यीशु मसीह के नाम विच। हर एक वो थक्या मन तृप्त हो यीशु मसीह के नाम विच, हर एक वो भटकदी रूह कंट्रोल की जाए यीशु मसीह के नाम विच, हर एक वो बंधन टुटे यीशु मसीह के नाम विच जिहड़ा शैतानी आ। हालेलुया। अज परमेश्वर तुहानूं अपनी रूह कुवत दे नाल भरे यीशु के नाम विच। हालेलुया। इत्थे लिखिया आ कि उस औरत ने भी सोचा मैं यीशु का पल्ला छू लांगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु नूं छूना, यीशु नूं पाना, यीशु दे पिछे चलना विश्वास ना पैंदा आ। ये औरत पहला हकीमां पिछे विश्वास ना चलती सी,
ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪੱਲਾ ਹੀ ਛੂ ਲਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਲੋਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ, ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰੋ, ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਨੇਚਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਨੇਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ, ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਈ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਪ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਰਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫੇਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਨੇਚਾ ਰੱਖ, ਡਰ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯੋਹੰਨਾ 10:10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 10 ਵਰਸ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗਿਫਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਮਾਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਡੀ ਰਹੋ, ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, 3 ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਗਾ। 3 ਵਰਡਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 3 ਬਰਕਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜੀਸਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨੇਚਾ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਾ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਲਣ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਜੀਸਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਗਣ
ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਹਚਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਵਾਂਗੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਨੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਲੋਥ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਲੋਥ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਅੱਜ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਰਸੀਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਰੈਡੀ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣੇ ਰਾਈਟ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਟੁੱਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵੱਧ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्योंकि अज हर एक उदास मन तृप्त किया जाएगा, अज हर एक उदास मन रजाया जाएगा। अज हर एक उदासी नूं यीशु मसीह डिलीट कर रहा आ। हर एक उदासी नूं तुहाडी लाइफ दे विचों परमेश्वर दा आत्मा कढ रहा आ, तुहाडी जिंदगी चों डिसमिस कर रहा आ, तुहाडी जिंदगी चों कढ रहा आ। परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे वल बड़ी सामर्थ नाल आ रहा आ ते बाहर कढ रहा आ तुहानूं महामारियां दे विचों यीशु मसीह दा नाम लैके। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हरेक कंब की रूह तृप्त की जाएगी। हरेक बीपी की प्रॉब्लम जा रही है, मैं देख रहा कई जाने बीपी की प्रॉब्लम आ नॉर्मल होने जा रहे हो यीशु के नाम के विच। थोड़ी मैडिसन छुट्टन जा रही आ। बहुत सारे लोगों की ये वर्ड सुन के सारे मैडिसन छड्ड नहीं देनी। पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों की मैडिसन छड्डाने जा रहा है, क्योंकि वो मैडिसन की तुहानूं जरूरत नहीं। क्योंकि बाइबल च लिखा जिहड़ी औरत 12 बरे तो बीमार सी वो मैडिसन लैके थक चुकी सी, इलाज करवा के थक चुकी सी। यीशु मसीह ने उन्होंने कोई मैडिसन नहीं दी। उस औरत ने अपने अंदर विश्वास देखा तो वो विश्वास ने वो कपड़ियां नूं विश्वास ना उन्हें छू लिया तो चंगी हो गई। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैडिसन ही लैनी कोई माड़ी गल नहीं, लो बहुत वधिया, गुड, अच्छे हो तुसी, बट मैडिसन ते भरोसा कर लेना इट इज़ नॉट गुड। हालेलुया। कि मैडिसन ही चंगा करदी आ। अज खुदा दा वचन दसदा खुदा चंगा करदा आ, यीशु चंगा करदा आ। हालेलुया। मैडिसन नूं भी असर करवाउण वाला यीशु, साडी उदासी नूं दूर करन वाला यीशु, साडे बोझ नूं हटाउण वाला यीशु, साडी बीमारी नूं कड्ढण वाला यीशु, ते सानूं चंगा करन वाला, मुर्दियां विचों जिंदा करन वाला यीशु, ते सानूं परमेश्वर जिंदगी दे विच प्रवेश कराउण वाला यीशु, ते सानूं स्वर्ग दे विच लैके जाण वाला यीशु, ते साडीआं जरूरतां पूरा करन वाला यीशु। ते हरेक जिहड़ा यीशु ते भरोसा रखदा आ परमेश्वर उहदी उदासी नूं हटा दिंदा आ। आमैन। अज तुहाडी मेरी बेटी, जे तेरे गुआंढियां ने तेरे लिए कुछ बुरा किया, जे तेरे गुआंढियां ने तेरे लिए कुछ बुरा कुछ सोच रहा, बुरा प्लान बना रहा, मैं आत्मा विच देख रहा अज वो लोग मेरे नाल लाइव आ जिहड़ियां दे गुआंढियां ने उन्हां नाल बुरा किया, पर मैं देख रहा हां परमेश्वर तुहाडे अंदर विश्वास दा बी देख रहा। परमेश्वर तुहाडे गुआंढियां नूं नहीं देख रहा, वो तुहानूं देख रहा, तुहाडे अंदर किन्नी निच आया, वो तुहानूं देख रहा, तुहाडे अंदर किन्ना विश्वास आ। वो मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे एल्डर, मेरे चिल्ड्रन, मेरे डॉटर, मेरी सन, वो परमेश्वर तैनूं देख रहा, तेरे अंदर किन्ना विश्वास आ। जे तेरे अंदर बड़ा विश्वास और सामर्थी विश्वास और चंगा करने वाला विश्वास और छुटकारा देने वाला विश्वास, शैतान नूं हराने वाला विश्वास आ गया, तो तेरे गुआंढी तेरे लिए जो मर्जी करी जान फेल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम दे विच, फेल हो जाएंगे, डिसमिस हो जाएंगे उन्होंने बुरे प्लान, उन्होंने हर एक बुरी योजना फेल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम दे विच। शर्मिंदे हो जाएंगे, क्योंकि शैतान पहला भी शर्मिंदा आ, पहला भी हारिया होया ते हुण भी वो हारिया होया आ, हमेशा ही हारिया होया रहेगा यीशु के नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस।
खुदा दा आत्मा तुहाडे नाल आ, परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं इस समय छू रिहा आ। जिथे किते तुसीं बैठे हो, उठे हो, लेटे हो, किते भी किसी भी जगह ते हो, मेरे बेटे मेरी बेटी, पवित्र आत्मा तैनूं इस निगाह नाल देख रिहा कि जो तेरे अंदर आ, बाइबल दे विच लिखिआ जो तेरे अंदर आ वो संसार दे नालों किते वड्डा आ। हालेलूया। जो संसार दे विच आ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਆਮੇਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹੀ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ। तेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे पर वो तेरे ते कदे भी जित नहीं पाएंगे, क्योंकि तेरे अंदर जो है वो वड्डा आ। तेरे अंदर जो वड्डा तेनों आराम देने वाला वो वड्डा आ। जो तेरे अंदर निच आया वो वड्डी होनी चाहिए आ। सूबेदार नूं कहा, असीं जदों मरकुस 5 दी 36 आयत पढ़ते हैं, एक बार फिर पढ़ते हैं आपां, देखो ध्यान देना। मरकुस 5 दी 36 आयत विच लिखिआ, पर यीशु ने उस गल दी जो आखदे सन परवाह ना कीती। हालेलूया। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ने उस गल की तो परवाह ही नहीं की। किहड़े वर्ड्स की, किहड़े गल की? क्योंकि वो कह रहे थे सूबेदार की धी मर गई आ। हालेलूया। वो ये गल यीशु नूं कह रहे थे हुण तां वो मर गई आ, हुण की फायदा? वो यीशु मसीह नूं ये गल आख रहे थे वो तो हुण डैड हो चुकी आ, हुण की फायदा? हुण कोई फायदा नहीं हैगा। पर यीशु मसीह ने वो गल्लां दी परवाह कीती नहीं। हो सकदा डॉक्टर कहण हुण ठीक नहीं हो सकदा, हो सकदा लोग कहण कि हुण सुधर नहीं सकदा, हो सकदा कि लोग कहण ये नहीं हो सकदा, तू ये नहीं खरीद सकदा, तू इत्थे नहीं जा सकदा, तू कदे कामयाब नहीं हो सकदा, तेरी शॉप कदे चल नहीं सकदी, तेरे हत्थां 'च कदे बरकत आ नहीं सकदी, तू कदे नशे छड्ड नहीं सकदा, तू कदे जेल चों बाहर नहीं आ सकदा, तू कदे इस बीमारी तो चंगा नहीं हो सकदा, तू कदे तेरा चाल चलन सुधर नहीं सकदा, तू कदे भी सक्सेस हो नहीं सकदा, तू कदे भी अपने जीवन दे विच अच्छा बन नहीं सकदा। डोंट वरी, उत्ते ध्यान ना करो। जिहड़े लोग कहंदे उहनूं कहण दिओ, जिहड़ा समाज जो बोलदा बोलन दिओ। हो सकदा वो तैनूं कहण कि तू बुरी आ, तेरा चाल चलन सही नहीं, तेरा करैक्टर सही नहीं। जे मसीह दे विच तू सही चल रही आ, मसीह दा तैनूं डर आ, तां डोंट वरी, तू परमेश्वर दे उत्ते भरोसा रख। क्योंकि जो लोग यीशु नूं कह रहे थे धी मर गई आ, तो यीशु ने उन्हां गल्लां दी उन्हां गल्लां दे उत्ते ध्यान नहीं कीता, उन्हें ध्यान इस ते कीता। सूबेदार नूं कहा तू डर ना, केवल निछा रख। हालेलुया। तू घबरा ना, तू डर ना, केवल तू निछा रख। डोंट वरी। जो दुनिया कहंदी आ, जो समाज कहंदा आ, वो सुनने की लोड़ नहीं, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मन लगाने की लोड़ नहीं। मन लगाना आ ਤਾਂ परमेश्वर के वर्ड्स से लगाओ, परमेश्वर के वचन से लगाओ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। मैं जल्दी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रेयर ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਰਮੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਰਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 31 ਦੀ 25 ਆਇਤ 31 ਦੀ 25 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ परमेश्वर ने प्रॉमिस किया उन्होंने सुपने द्वारा गल कर रहा सी। परमेश्वर ना सुपने विच सीगा, जिरमिया उस समय सुपने नींद विच सीगा, ते बाइबल दे विच लिखिया उस समय परमेश्वर ने कहा कि मैं हरेक उदास मन नूं की करांगा, रजा देंगा। हालेलुया। तां तुहाडी उदासी डिलीट हो रही है यीशु नाम विच, तुहाडे मन दे विचों तुहाडी उदासी डिलीट हो रही है। तुसीं एक हिम्मत पा रहे हो, दलेरी पा रहे हो। धोखा खा लिया, डोंट बैरी। तुहानूं धोखा देता, डोंट बैरी। बीमार हो गए, डोंट बैरी। कोई प्रॉब्लम आ गई, कलेश हो गया, डोंट बैरी। तुहाडीआं प्रॉब्लमां वध गईआं, डोंट बैरी। पर अज दा वचन तां सुनो कि परमेश्वर तुहानूं की कह रहा कि मैं तुहाडे अंदर ये बीज नूं बीज रहा, विश्वास अते ना डरदा, ते फिर तुसीं फतेह पाओगे यीशु नाम विच। अज उदासी तुहाडी हटन जा रही है प्रभु यीशु दे नाम विच। उदासी तुहाडी हट रही है यीशु दे नाम दे विच। उदासी डिलीट हो रही है यीशु के नाम विच। उदास मन फ्री हो रहा है यीशु के नाम दे विच। रबा शांदा नामा थांडी शुद्ध लोबो। मैं हर एक जन दे लिए प्रार्थना कर रहा इन द नेम ऑफ जीसस।
जल्दी अपने आप ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰਹੋ, ਰੈਡੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਿਲਟੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ, ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਬਦਰੂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬੈਡ ਸਮੈਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੇ ਛੂਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਰੱਬਾ ਸ਼ੋਦੋ ਰੋਬੋ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲੋਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦਾ ਗੰਦਾ ਬਦਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਰੱਬਾ ਸ਼ੋਦੋ ਰੋਬੋ ਥਾਨੀ ਸ਼ੋਦੋ ਲੋਬੋ ਨੀਕਾ ਲਾਬਾ ਬਾਬਾ ਰੀਕਾ ਰੇਬੇ ਬਾਬਾ ਰੀਕਾ ਨਾਮਾ ਸ਼ੋਦੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੁਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ। ਰੀਬਾ ਸ਼ੋਦੋ ਰੋਬੋ ਥਾਨੀ। ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਟੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਾਮ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁੰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆਣ, ਜੋ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਆਣ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਟੁੱਟਣ। ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓ ਰੱਬਾ ਸ਼ੋਦੋ ਰੋਬੋ ਥਾਨੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਬਾਹਰ ਆਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੈ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਗਣ ਸੀਗੀ, ਬਿਮਾਰ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੱਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਰਮੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਥੱਕੀ ਜਾਨ ਆਰਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਦਾਸ ਮਨ ਰਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਬਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਆਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ।
ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਰੈਡੀ ਹੋਵੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨੀ ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਰਾਬਾ ਸ਼ੋਦੋ ਲੋਬੋ ਥਾਨੀ ਸ਼ੁਦੋ ਰੋਬੋ ਨਿਕਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਧੰਨਵਾਦ ਥੋਲੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੋਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲਾਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੱਛੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਐਦਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਓ ਰੋਬੋ ਸ਼ੋਦੋ ਲੋਬੋ ਥਾਨੀ ਸ਼ੋਦੋ ਰੋਬੋ ਥੀਕਾਰਾਬਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਖਾਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਲਰਜੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਲਾਨ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੱਕ, ਦਸੰਬਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਡਾਇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਿਖੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਨਣ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਰੂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਰਬਾ ਸ਼ਾਂਦਾ ਨਾਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਬੋਤੀ ਕਾ ਨਾਮਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਿਹੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਡਰੋ ਨਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਧਾਏ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੱਕੀ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਉਹ ਰਬਾ ਸ਼ੋਦੋ ਰੋਬੋ ਥਾਨੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਰਬਾ ਸ਼ੋਦੋ ਨੋਮੋ ਥਾਨੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚਾਰੀਆਂ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਆਇਆ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀਲ
नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हील नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक पत्थरी, हर एक गुरदा ठीक हो जाए, जिन्होंने ऑपरेशन दसिया ऑपरेशन टलन यीशु के नाम विच, मैडिसिन बंद होण, बीपी कंट्रोल होवे, शुगर की प्रॉब्लम जाए, कैंसर जाए, एड्स जाए यीशु के नाम दे विच। हरेक महामारी तो तुसीं बाहर आओ यीशु के नाम विच। जेल के नीहां टुटण, देशों विदेशों में जिहड़े भी भैन भाई जिथे किते भी अपने घरां च बाहर लैपटॉप LED जिस फोनां च प्रभु तेरे वचन सुन रहे आ, अज तेरा वचन उन्हां दी उदासी नूं दूर करे। अज उदास मन हरेक रजाया जाए और धार्मिकता बधे, उन्हां दा आनंद बधे यीशु दे नाम विच। शैतानी बंधनां नूं मैं तोड़दा कटदा यीशु दा नाम लैके। इबल स्पिरिट जाओ, नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट जाओ, मैं डांटदा यीशु दे नाम विच, जाओ जाओ जाओ, नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, तेरी सामर्थ बदल इन्हां ते ठहरे, तेरा अभिषेक इन्हां ते ठहरे, तेरा मसा इन्हां ते ठहरे। परमेश्वर शुक्र कर दिया वचन इन्हां दी हिरदे या पट्टियां ते लिखिया जावे। यस्सू दा नाम लैके मंगदे हां, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लैस यू, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर एक बार शिफा चर्च मिनिस्ट्री थोड़ा स्वागत कर दी, थोड़ा वेलकम कर दिया। आत्मा विच वधो, और मैं देख रहा आत्मा दे विच कि अज दा वचन, अज दे 3 थिंग्स जिहड़ी मैं तुहानूं दसी आ, 3 गल्लां दे विच तुसीं बरकत पाण जा रहे हो। वो आने वाले दिनों तुहाडे जीवनां तो मैं ये टेस्टमनी सुनागा यीशु मसीह दे नाम दे विच। मैनूं पता प्रार्थना तो बाद तुसीं आज़ाद हो चुके हो। अपनी बॉडियां नूं चैक करो, अपनियां गिल्टियां, अपनियां रसौलियां नूं, अपने जिहड़े नहीं तुर पांदे सी ओह तुर के देखण, जिन्हां दियां लत्तां कमज़ोर सीगियां लत्तां नूं हिला के देखो, चल के वेखो, भज के देखो, दौड़ के वेखो, और ਜਿਹੜੇ बोल नहीं पाते सी बोल के देखो, ਜਿਹੜੇ सुन नहीं पाते सुनो, ਜਿਹੜੇ जिन्होंने घट दिखता सीगा उन्होंने अखां क्लीयर हो चुकियां आ, अखां की समस्या जा चुकी है, अलर्जी जा चुकी आ। परमेश्वर दा आत्मा मैनूं कह रहा, बहुत सारिया भैणां दे पेट में समस्या सी, गर्भ च प्रॉब्लम सी, वो भी ठीक हो चुकियां आ। परमेश्वर दा आत्मा की सामर्थ तुहाडे उत्ते ठहर रही आ, परमेश्वर दा अभिषेक तुहाडे उत्ते ठहरिया, परमेश्वर दा सामर्थी मसा तुहाडे उत्ते ठहरिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी रिपोर्ट तुहाडी आण जा रही आ, हालेलुया। रिटर्न वापस आण जा रहे हो तुसीं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक बार फिर शिफा चर्च मिनिस्ट्री दे विच वीरवार तुहानूं असीं मिलांगे। शिफा चर्च मिनिस्ट्री काठगढ़ दे विच चर्च दे विच तुसीं अपणियां प्रार्थनावां लैके आ सकदे हो। और एक बार फिर क्योंकि मैनूं बहुत सारे पर्सनल फोन करके कहंदे आ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੇਂਟ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, दासियां प्रभु दियां प्रार्थनावां करदियां, दास प्रभु दे प्रार्थना करते आ, साडी टीम प्रार्थना करती आ, ऑल साडी कलीसिया तुहाडे प्रार्थना करती आ। जिहड़े भी तुहानूं नंबर दिते जांदे आ, और हो सकिया तुहानूं बाद दे विच स्क्रीन ते भी ये नंबर दिते जाण, इन्हां नंबरां ते भी तुसीं प्रार्थना करवा सकदे हो। बट जरूर आ कि तुसीं पहला टाइम जिहड़ा आ टाइम जरूर लिया करो, तां कि असीं तुहानूं खुला टाइम प्रार्थना विच तुहानूं याद कर सकीए। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बेटी, मेरे बेटे और मेरे एल्डर, मेरे चिल्ड्रन, सन, डॉटर, सब खुदावंद खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। और ਵੀਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। शुक्रवार 8 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ, ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। परमेश्वर तुहानूं अगे वधाए। जय मसीह दी। सानूं गॉड ब्लैस यू, आमेन।